Hi, viewers. Welcome to N5 Ms. Srinivas Rishi. Vedic numerology is one of the best predictive tools, along with the astrology. It's the part of part of astrology. There are many people are born with different kind of destinies and destinations, but every number is a destiny which shows different destinations. And whenever we find some problems and critical situations in lives, what are the really positive numbers playing in our life, and what are the negative numbers playing in our life also important. So the numerology is going to show you what are the best numbers, what are the right, somewhat better numbers, and how you can cope up with the numbers and the phases. So every phase has different kind of experiences to every human being. So whenever you find out the right phase, how you work on it. And generally, if you see the personalities, celebrities, of course, especially if you see the film industry also, and people say that whenever the time is not good, the phase is not good, they work on background works, background kind of settings and all the things, and writing and story discussions and other things. When the right time comes, they come for shooting and finish the shooting, and they release at the right time. So when this happening in some circles, in celebrities, in business kind of fields, of course, at the same time in political scenario also, why not the common people also can apply it to their lives and become better than the present. So here numerology is going to show the path to the right way and to the right side. So of course, knowing the things which are going to happen, of course we can predict something else, and at the same time, whenever there is a problem, there is a possibility of solving also. When you understand there is a right some hurdle, a barrier, otherwise a speed breaker, definitely you are going to slow down and you can take the diversion from there. So we can avoid some kind of difficulties in our lives when you find out where you are the right phase and wrong phase also. So the numerology is playing that role, and of course, we crossed already 500 subscribers. Of course, thank you all the subscribers and watching my videos and subscribing and encouraging me all the way of my life. Of course, definitely, I'll give you the best and giving the right analysis and particular every number and combinations too. Most of the videos what I have done or the predictions also have been proven. 99% strike rate. Definitely further, if anybody wants to meet me also, my number is 95736286649, and also you can WhatsApp your certificate name and popular name, what people call you, and your original date of birth, so that you can find out where you are going to get some problems and where the life is so smooth and how you are getting into life, what is your favorite profession, whether you are getting into a relationship, otherwise it's going to be breakup, otherwise who is a compatible. Like there are many things to be discussed in the numerology. Thank you so much for being with me for all the way of my right life, of course the new phase of my life as a numerologist. Today I'm coming with a video. Of course, all of you have that kind of okay, the crazy about Vijay Devarkonda, because his movies were like that. Govinda, Govinda, of course, that's movie, of course. At the same time, Peluchukulu and Arjun Reddy, he was very famous, but after that, some movies are totally flops. And I had made one video on him also, and people can watch it, understand what's going to happen to Vijay Devarkonda. Now I am coming with uh, the movie of Vijay Devarkonda, which is going to come, and most awaited movie, a pan India movie, Rowdy Janardhan. Of course, you know Rowdy Janardhan, and it's our most awaiting movie. And we had seen trailer also, superb, fantastic. But how it's going to play? Only positive side. Don't take it negative side. Any one of you watch, and the crew also. నేను ఇక్కడ చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే దిల్ రాజు ప్రొడ్యూసర్,
దిల్ రాజులో అండ్ అట్ సేమ్ టైం డైరెక్టర్ రవికిరణ్ కోలా. ఇంతకుముందు దానికి 1, 2 మూవీస్ ఉన్నట్టున్నాయి. సో, వాళ్ళ డైరెక్టర్ రవికిరణ్ కోలా అండ్ ప్రొడ్యూసర్ దిల్ రాజు అండ్ విజయ్ దేవరకొండ. ఈ ముగ్గురి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఈ ఇయర్ అంటే మొత్తం ఇవ్వట్లేదు లైఫ్ నేను. ఈ ఇయర్ ఎలా ఉంది, నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎలా ఉంది, మూవీ ఎలా ఉండబోతుంది. అంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ అవ్వాలి, లాభాలు రావాలని మనం ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం. మనం కూడా ఎగ్జామ్ ఎలా రాస్తాం? తప్పకుండా మనం డిస్టింక్షన్ కంటే అబోవ్ రావాలనే రాస్తాం. ఇంటర్వ్యూ ఎలా తప్పకుండా జాబ్ రావాలని మనం ఇంటర్వ్యూ చేస్తాం. అదేవిధంగా ఎనీ వర్క్ ఆల్సో డెఫినెట్‌గా వాళ్ళు సక్సెస్ అవ్వడానికి వాళ్ళు ప్రయత్నిస్తారు కాబట్టి, ఇప్పుడు 'రౌడీ జనార్దన్' పేరు బాగానే ఉంది యాక్చువల్‌గా. 'రౌడీ జనార్దన్' వైబు 1లో ఉంది. అంటే 'రౌడీ' 20లో ఉంది. 'జనార్దన్' 26లో ఉంది. సో, టోటల్‌గా అలా తీసుకుంటే కూడా నంబర్ 10లో అంటే 1లోకొస్తున్నాడు. 'రౌడీ జనార్దన్' యొక్క టైటిల్ వైబ్ బాగానే ఉంది. ఫస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ తీసుకుందాం. 'దిల్ రాజు' ఎలా ఉంది? 18 చెప్పాను మీకు. ప్లస్ 18 9లోకొస్తున్నాడు. సో, 'దిల్ రాజు' 9లో ఉన్నాడు తన యొక్క పేరు. సో, వెంకట రమణారెడ్డి కంటే కూడా 'దిల్ రాజు' అంటేనే అందరూ గుర్తుపడతారు. తన యొక్క ఒరిజినల్ నేమ్ వెంకట రమణారెడ్డి అయినప్పటికీ 'దిల్ రాజు' అంటేనే అందరూ గుర్తుపడతారు. ఎందుకంటే 9 అంటే ఒక 'దిల్' అనే సినిమాతోటి తను పాపులర్ అయిపోయాడు. అలా ఆ పేరు అలా తనకి ఇంటి పేరుగా మారిపోయింది. రాజు అనేది తన యొక్క పెట్ నేమ్ అయినప్పటికీ అది చాలా రాజులో వైబ్ 1 ఉంటుంది. జనరల్‌గా రాజు అనేవాళ్ళు అంటే వాళ్ళకొక వైబ్ పాజిటివ్‌లో వచ్చేసి వాళ్ళు అంటే మంచి పొజిషన్‌కెళ్తారు రాజు అనే పేరు వాళ్ళు. అంటే వాళ్ళు ఎడ్యుకేషన్ ఉన్నా లేకపోయినప్పటికీ వాళ్ళు ఫైనాన్షియల్‌గా స్టెబిలిటీ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి రాజు అనే పేరు వాళ్ళు. కాబట్టి రాజులో 1 వైబ్ ఉంది. ఆర్ఏజేయు ఎవరన్నా నేమ్ పెట్టుకుంటే బానే ఉంటది రాజు అనేది. కానీ ఈ మధ్యన ఎవరు కూడా రాజు అని పేరు పెట్టుకోవట్లేదు. బట్ రాజు అనేవాళ్ళు మంచి లైఫ్‌లో ఉంటారు. సో, హ్యాపెండ్. సో, మన 'దిల్ రాజు' యొక్క డేట్ ఆఫ్ బర్త్ 18 డిసెంబర్ 1970. సో, ఇక్కడ తీసుకుంటే మనకి ఒక మంచి డిజాస్టర్ ఇచ్చాడు. లైక్ 2025లో మనకొక మంచి డిజాస్టర్ ఇచ్చాడు. ఎందుకిచ్చాడంటే 2025లో 'దిల్ రాజు' యొక్క దశ 4లో ఉంది. అంటే రాహు దశలో ఉన్నాడు 'దిల్ రాజు'. రాహు దశలో అంటే అదే ఫ్లోలో ప్రతి సినిమా కూడా సక్సెస్ అవుతాననే ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది అతనికి. ఆఫ్‌కోర్స్ తన యొక్క స్టోరీ జడ్జ్‌మెంట్‌లో మనం తప్పట్లేం కానీ మనం దశలు కూడా చూసుకోవాలి. ఇంతకుముందు నేను చెప్పాను ఇంతకుముందు వీడియోస్‌లో కూడా. టాలెంట్ కంటే కూడా మనం ఏ దశలో ఆ పని చేస్తున్నాం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. నాకు టాలెంట్ ఉంది. నా ఇష్టం ఉన్నప్పుడు పని చేస్తా అంటే కాదు. సో, నీకు మంచి దశ ఉన్నప్పుడు నీ టాలెంట్ నువ్వు చూపిస్తే నువ్వు క్లిక్ అవుతావు తప్పితే, నీ దశ రాంగున్నప్పుడు నువ్వు ఎంత టాలెంట్ ఉన్నా గాని ఏం చేయలేం. సో, 'దిల్ రాజు' పరిస్థితి కూడా గేమ్ చేంజర్ విషయంలో జరిగిందలే. ఎందుకంటే తను నంబర్ 4లో ఉన్నాడు. అంటే 2025లో నంబర్ 4లో ఉన్నాడు కాబట్టి, అదేవిధంగా 'రామ్ చరణ్' కూడా నేను చేసినప్పుడు చెప్పాను. 'రామ్ చరణ్' యొక్క దశ కూడా కరెక్ట్‌గా లేదు. అంటే ఇక్కడ ప్రొడ్యూసర్ దశ కరెక్ట్ లేదు. 'రామ్ చరణ్' దశ కరెక్ట్ లేదు. 'శంకర్' దశ కూడా కరెక్ట్ లేదు. ఈ ముగ్గురు కూడా డైరెక్టర్‌ది, హీరోది, ప్రొడ్యూసర్‌ది ఎవరిది కూడా దశ కరెక్ట్ లేదు కాబట్టి, నువ్వు ఎంత భారీగా తీసినా, ఎంత మంచి ఇది చేసినా గాని సినిమా ఫ్లాప్ అయిందక్కడ. సో, 25లో ఒక మంచి డిజాస్టర్ మనకిచ్చాడు. అఫ్‌కోర్స్ లక్కీగా సంక్రాంతికి వస్తున్నామనేది తను చేయడం వల్ల బయటపడ్డాడనుకోండి. అది వేరే విషయం. కానీ ఒక డిజాస్టర్ అయితే ఇచ్చాడు. అంటే అతన్ని అనాలిసిస్ చేసినప్పుడు మిగతా చెప్పుకోవచ్చు మనం. మరి 26లో ఎలా ఉంటున్నాడంటే 26లో 8లోకొస్తున్నాడు. 26లో దశ 8లోకొస్తున్నాడు. అంటే ఇది ఒక విధంగా లైఫ్ అంటే స్ట్రగ్లింగ్ ఆల్రెడీ చూపిస్తుంది అతనికి. లాస్ట్ ఇయర్ 4లో వస్తున్నాడు. ఇప్పుడు ఇక్కడికొస్తున్నా అంటే డిసెంబర్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది దశ. అంటే తనకి డిసెంబర్ 18థ్ బర్త్ కాబట్టి 18థ్ డిసెంబర్ 2026 వరకు అది ఉంటుంది. 8 అనేది ప్లే చేస్తుంది. ఈ 8 అనేది అబండెన్స్ కూడా ఇస్తుంది. ఈ లక్ గూడా ఇస్తుంది గాబట్టి, సినిమా ముందుకెళ్తుంది ఒక విధంగా. సరే చూద్దాం. తర్వాత 'రవిలో 10 ఉంది. 'కిరణ్‌లో 11 ఉంది. 'కోలా'లో 13 ఉంది. టోటల్‌గా 'రవికిరణ్' తీసుకుంటే 7 అనేదొచ్చింది. 7 ఓకే. 'రవికిరణ్' యొక్క నేమ్‌లో ఇంతకుముందు 'పవన్ కళ్యాణ్‌లో' ఏ విధంగా 7 వచ్చిందో 'రవికిరణ్' 'కోలా'లో టోటల్ 7 నంబర్ వస్తుంది. మరి ఇతనికి 25లో దశ ఎలా ఉంది అంటే 8లో ఉన్నాడతను. 2025 టు జులై అంటే 20థ్ జులై టు 25 టు 26 జులై అంతవరకు అతని దశ 8లో ఉంటాడు. కానీ డైరెక్టర్ 'రవికిరణ్ కోల' తన యొక్క గ్రిడ్ ప్రకారంగా
20థ్ జులై 2026 టు అగైన్ 2027 వరకి అతను దశ 1లోకొస్తున్నాడు. అంటే జులై తర్వాత సినిమా రిలీజ్ అవుతే, అంటే 2026 జులై తర్వాత సినిమా రిలీజ్ అవుతే, సినిమా డైరెక్టర్ యొక్క గ్రిడ్ ప్రకారంగా హిట్ అయ్యే అవకాశాలుంటాయి. అంటే ప్రొడ్యూసర్‌కి అయితే కొంచెం 50, 50 ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ప్రొడ్యూసర్ యొక్క గ్రిడ్ చూస్తే. అంటే 'దిల్ రాజు' యొక్క గ్రిడ్ చూస్తే 50, 50 ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. స్ట్రగ్లింగ్ టైమ్ నడుస్తుంది. తర్వాత కొంచెం బ్రేక్ టైమ్ అదంతా నడుస్తుంది కాబట్టి, డైరెక్టర్ గ్రిడ్‌కొచ్చేసరికి 2026 జులై నుంచి 2026 27 జులై వరకి దశావన్‌లోకొస్తున్నాడు. డైరెక్టర్ గ్రిడ్ పైన ఆధారపడి ఉంటుంది. తర్వాత మనం చూద్దాం. అంటే హీరో యొక్క దాన్ని కూడా చూస్తే 'విజయ్ దేవరకొండ'. 'విజయ్‌లో 10 ఉంది. అందుకని చెప్పాను. 'దేవరకొండలో' 38 టోటల్‌గా ఎంత 12 చూడండి. సో, 48, 38 ప్లస్ ఫ్రెండ్స్ 48 12 అంటే టోటల్ 'విజయ్ దేవరకొండలో' గురుబలం అంటే గురువు ఉన్నాడు గానీ, లగ్జరీకి సంబంధించిన నంబర్ లేదు తనకి. అంటే మనం చెప్పుకున్న స్టార్టింగ్ నుంచి ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి కావాల్సింది 4, 5, 6 అనే నంబర్స్ కావాలా? ఈ నంబర్స్ ఉంటే సినిమా ఇండస్ట్రీలో స్ట్రగుల్ చేసినా గానీ ఒకానొక టైంకి టాప్‌కెళ్తారు. 4, 5, 6 ఉన్నవాళ్ళు. బట్ 'విజయ్ దేవరకొండలో' మిస్ అవుతుందది. అతను ట్రై చేస్తున్నాడు. టాలెంటెడే. చానా మంచి వ్యక్తి. టాలెంటెడ్. తన నంబరు అంటే ఓన్లీ విజయ్ ఇప్పుడు మనకు తమిళ్ స్టార్ విజయ్ ఉన్నాడు గదా! విజయ్ సేతుపతి, విజయ్ ఈ విధంగా కొంతమందున్నారు. కెప్టెన్ విజయ్ ఆ మధ్యలో ఉన్నారు అంతా గూడా. సో, విజయ్ అని ఓన్లీ దేవరకొండ గాకుండా ఓన్లీ విజయ్ అని పేరు పెట్టుకుంటే బావుంటది. ఓన్లీ విజయ్. దేవరకొండ అవసరం లేదింక. ఆ విధంగా తనకు నంబర్ 1లోకొస్తాడు. ఓన్లీ విజయ్ అని పెట్టుకుంటే. సో, కాబట్టి మంచి వైబొచ్చే అవకాశాలుంటాయి. తన యొక్క డేట్ ఆఫ్ బర్త్ 9థ్ మే 1989. సో, చూస్తే మనకి 2025లో విజయ్ దేవరకొండ దశ 9లో ఉంది. సో, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ 9లో ఉన్నాడు. ప్లస్ 9లో ఉన్నాడు. ప్లస్ ఇక్కడ దశ 9లో వస్తుంది. కాబట్టి షూటింగ్‌లో కొంచెం జాగ్రత్తగుండాల. ఏదైనా కొంచెం చిన్న చిన్న యాక్సిడెంట్ జరిగే అవకాశం ఉంది కాబట్టి, షూటింగ్‌లో జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. ముఖ్యంగా ఈ 'రౌడీ జనార్దన్' షూటింగ్‌లో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎందుకంటే యాక్షన్ సీన్స్ అవన్నీ చేస్తున్నాడు కాబట్టి, ఎక్కడైనా చిన్న ఇన్సిడెంట్ జరిగే అవకాశాలున్నాయి. ఈ యొక్క దశలో. ఎప్పటి వరకు ఉందది? 2026 మే వరకు దశ 9లో ఉంటున్నాడు. మరి షూటింగ్ ఇన్ బిట్వీన్ జరుగుతుంది కాబట్టి, ఎక్కడైనా చిన్న యాక్సిడెంట్ జరిగే అవకాశాలున్నాయి. సో, విజయ్ దేవరకొండ ఈ టైంలో 100% కేర్‌ఫుల్‌గా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. సరే 9లో ఉన్నాడు. దట్స్ ఓకే. అండ్ ఎక్కడ 26 మే నుంచి 27 మే వరకు అతను దశ 3లోకొస్తున్నాడు. సో, 26 మే నుంచి 27 మే వరకు దశ 3లోకొస్తున్నాడు. అంటే గురువు యొక్క బలం ఉంటుందప్పుడు. అంటే ఇక్కడ మనకు ప్లస్ ఏందంటే, హీరోకి గురుబలం ఉంటుంది. అంటే సినిమా ఎప్పుడు మే తర్వాత అంటే జులై తర్వాత రిలీజ్ అవుతే, హీరోకు గురుబలంతో పాటుగా డైరెక్టర్‌కి సూర్యుని యొక్క దశ ఉంది గాబట్టి, ప్లస్ 'రౌడీ జనార్దన్‌లో 1 ఉంది గాబట్టి, సినిమా సేఫ్ సైడ్ ఎళ్ళిపోతుంది. అంటే ప్రొడ్యూసర్‌కి ఆహ్, దశ అటు ఇటుగా ఉన్నప్పటికి 50, 50 ఉన్నప్పటికీ, ఇక్కడ డైరెక్టర్‌కి దశ 1లోకొస్తాడు. అంటే సినిమా ఎప్పుడు జులై 2026 జులై తర్వాత రిలీజ్ అంటే మే, జులై తర్వాత రిలీజ్ అవుతే, అప్పుడు విజయ్ దేవరకొండ 3లోకొస్తాడు. డైరెక్టర్ 1లోకొస్తాడు కాబట్టి, ఆ టైంలో సినిమా రిలీజ్ చేస్తే, సినిమా సేఫ్ సైడ్ అవుతుంది. ఓకే. కాబట్టి పాన్ ఇండియా మూవీ విజయ్ దేవరకొండకి ఒక టర్నింగ్ పాయింట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. అంటే ఒక ఫ్లాప్స్ నుంచి ఒక మంచి యావరేజ్ హిట్ వరకు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి డెఫినిట్‌గా ప్రతి ఒక్కరికి సెలబ్రిటీస్ లైఫ్‌లోనే కాదు. మన యొక్క లైఫ్‌లో కూడా తప్పకుండా నంబర్స్‌తో ముడిపడి ఉంటాయి కాబట్టి అందరూ కూడా మీ యొక్క అనాలిసిస్ తెలుసుకోండి. మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా నా యొక్క నంబర్ 9573628649 ప్లీజ్ కాల్ మీ. థాంక్ యూ సో మచ్.